سید سلیمان ندوی وہ اپنی سیرت کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد آپ سے ہونا چاہا تو اس وقت خالق کائنات کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایک ریشمی کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو کھولا خواب کے اندر تو اس کپڑے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اور پھر اسی خواب کو اللہ تبارک و تعالی نے جب تکمیل کرنا چاہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد کے اندر آ گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ اور پھر کس موقع پر کیا؟ جب عام الحزن کا سال تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے اوپر ایک مصائب اور مشقت کا مصیبت کا پہاڑ گرا ہوا تھا، آپ کے چچا جان بھی، اور پھر حضرت ام الخدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان دونوں ہستیوں کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ اس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ ابھی اسلام جو ہے وہ اس کی ابتدا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو ہستیوں نے بے شمار مقامات پر اسلام کے لیے بڑی خدمت پیش کی اور بڑی مدد ہر موقع پر کی۔ تو اس وقت جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس معاملے میں پریشان رہنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ اور پرہیزگار بیوی عطا فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں، کہ ان کی محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اپنی پریشانی کو کم کر سکتے تھے۔ تو احباب ذی وقار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکمتوں کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کروایا۔ اور اسی معاملے کے حوالے سے آپ نے گزشتہ عرصے میں دیکھا ملک پاکستان کے اندر آزادی مارچ عورتوں نے نکالی۔ جب وہ آزادی مارچ کی تو اس میں بے شمار گستاخوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس معاملے میں حضور کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے بارے میں بے شمار گستاخوں نے گستاخی کی، اور وہاں پہ طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی گئی۔ نعوذ باللہ، یہ صریحاً اور اعلاناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر نہ ہی ان گستاخوں کو کافر کردار تک پہنچایا گیا اور نہ ہی ان کی زبانوں کو لگام دی گئی، بلکہ ان تمام گستاخوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، انہیں مزید تقویت پہنچائی جاتی ہے، اور آزادی کے نام پہ عورت مارچ کر رہی ہے۔ ان عورتوں کو کیا اس بات کا علم نہ تھا کہ ہم اسلام سے پہلے ہمیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس نبی رحمت نے آ کر ہمیں اپنی دامن رحمت کے اندر سمیٹ کر رکھا تھا، ہمیں ہمارے سروں پر دست شفقت رکھا اور ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں۔ یہ اسلام نے آ کر اس عورت کو یہ مقام اور مرتبہ اور یہ حقوق عطا فرمائے۔ یہ جو آج عورتیں مغرب کی جو ہے وہ کرم نوازی پہ جا کر اور ان کی فحاشی اور عریانی کے باعث جا کر وہ اپنے آزادی کے حقوق مانگتی ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ انہی امریکہ کی طرف سے وہ انعام یافتہ
नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, उसने तो निकाह का इनकार किया है। उसने आकर यहां तक कहा कि निकाह की बजाय एक इंसान को बतौर पार्टनर के तौर पर उसे अपनी लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी जवान हो जाए तो उन्हें निकाह करवाया जाए ताकि वो गुनाहों से रुक जाएं। और ये दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों के अंदर भी ये सुन्नत मौजूद थी। और मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर इसे बीवी की सूरत में इस औरत को मकाम और मर्तबा अता फरमाया। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखें कि अनहा को देखें कि आप हजूर की खिदमत फरमाती हैं और हजूर की हयात मुबारका के अंदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक आप जिंदगी गुजारती हैं, आप पर्दादारी का एहतमाम करती हैं, आप जो है वो सदकात और ज़कात का एहतमाम करती हैं, आप तकवा और परहेजगारी का एहतमाम करती हैं। यहाँ तक कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से मोमिन औरतों के लिए ऐसे जो है वो रास्ते मुतय्यन किए गए कि जिन मोमिन औरतों ने अपनी जिंदगी गुजारनी है वो हजरत माई सिद्दीका तैयबा ताहिरा हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। तो जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी बीवी को देखें, मोमिनों की माँ को देखें, या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को देखें। आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियों में से छोटी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजरत माई फातिमा से इस कदर थी कि आप जब भी सफर पर कहीं रवाना होते तो हजरत माई फातिमा के घर जाते, आखिरी मुलाकात आपसे फरमाते। जब सफर से वापसी होती तो सबसे पहली मुलाकात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से होती। और आपके साथ इतनी मोहब्बत होने के बावजूद एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने आपको भेजा, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा कि आप जाएं और जाकर अपने वालिद गिरामी की बारगाह में अर्ज करें कि चक्की पीस कर मेरे हाथों में जख्म हो चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं और काम घर का कर करके इतनी मुशक्कत उठानी पड़ती है। आप निगाह करम फरमाइए और मुझे एक गुलाम अता फरमाए या कनीज अता फरमाए। तो जब हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप हजूर की बारगाह में गई, लेकिन जाकर वहां पे अदब का लिहाज ये था कि आपने वालिद गिरामी की बारगाह में फिर भी ये जो मामला था सवाल लेकर गई थी, उस सवाल को हजूर की बारगाह में पेश न कर सकी। हजूर ने इस्तिफसार फरमाया कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, आप क्यों आई हैं, किस वजह से आई हैं? लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपने वो सवाल हजूर की बारगाह में पेश न किया, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म हो गया। आपने ऐसा फरमाया, ऐ फातिमा, मैं तुम्हें इस हालत में कि उधर असहाबे सुफ़ा वो फकर की जिंदगी गुजार रहे हैं, कनात की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं उनके इस आलम के अंदर मैं तुम्हें किसी गुलाम से नहीं नवाज सकता, मैं किसी कनीज से नहीं नवाज सकता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप वापस घर चली जाती हैं। तो ये हजूर ने और हजूर की बेटी ने एक ऐसा पैगाम क़यामत तक आने वाले मोमिन औरतों के लिए छोड़ा है कि अपने घर के काम काज भी किए जाए। वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जिनको हजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, जन्नत की खातून की सरदार, लेकिन इधर अपने खामन की भी खिदमत करती हैं, इधर अपने जो है वो घर के मामलात भी खुद करती हैं, चक्की भी पीसती हैं, हजरत इमाम हुसैन को गोद में भी उठाती हैं, हजरत इमाम हसन को अपने कंधे पे भी उठाती हैं, लेकिन फिर अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर करती हैं, तलावत कलाम इलाही फरमाती हैं। और उधर जब हजरत फातिमा
तिलावत कलाम इलाही करती रहती, रात को चक्की पीसती रहती, दिन को भी काम करती रहती, फिर रात को मसल्ला बिछाकर अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो जाती। जब सुबह हो जाती तो अपने रब की बारगाह में रोकर अर्ज करती, मौला तूने इतनी मुख्तसर रात बनाई है, इतनी मुख्तसर रात बनाई है कि मैं तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकी, मैं तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सकी। ये वो हुकूक थे जो अल्लाह ने दिए, जो रसूलुल्लाह ने दिए, कि इस्लाम का नाम लिया जाए और फिर तब जाकर इस्लाम का नाम लेकर चक्की पीसती रही, कुरान पढ़ती रही, तब जाकर इमाम हुसैन ने करबला के अंदर अपनी कुर्बानी पेश की, दीन को बचाने की खातिर कुर्बानी पेश की। हजरत अल्लामा इकबाल एक अपनी रुबाई के अंदर फरमाते हैं कि ए औरत तू किसी दरवेश की बात को मान ले, और वो नसीहत ये है कि जो मानने के लिए तुझे कहा जा रहा है कि तू इस दौर के अंदर, इस फितना परवरी के दौर के अंदर, जब हर तरफ बेहयाई है, हर तरफ फहाशी है, हर तरफ उरियानी है, इस दौर के अंदर ए औरत तू पर्दे का एहतमाम कर ले, और जब तू पर्दे का एहतमाम करेगी तो उस वक़्त तू उस मकाम और मर्तबे तो नहीं, उस तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं तुझे गारंटी ये देता हूं कि फिर तेरे घर बेटे ऐसे पैदा होंगे कि जो हजरत फातिमा के घर जैसे इमाम हुसैन पैदा हुए थे। यानी ये तब जाकर माओं की गोदों से बच्चे वो फर्मा बरदार पैदा होते हैं, वरना इसी मलाला जैसे पैदा होते हैं, वरना इन्हीं गुस्ताखों जैसे वो हरामी पैदा होते हैं कि जब हमारी तरबियत उसके अंदर तरजीह इस्लाम की नहीं होगी तो फिर इसी तरीके से गुस्ताख पैदा होते रहेंगे, और फिर इसी तरीके से इस्लाम से दूरी हमारी नस्लों के अंदर पैदा होगी कि वो मगरिब उन्हें इनाम तो दे रहा है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को वो इनाम दिया कि खातून जन्नत को आपने उन तमाम खवातीन का सरदार बना दिया, सरदार बनाकर वो ताज आपके सर पर रखकर दुनिया की औरतों के लिए ये पैगाम दिया कि अगर आखिरत में कामयाबी चाहिए तो वो सैयदा आयशा और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन और दीगर सहाबियात और ताबियात के मुताबिक अपनी जिंदगियों के बसर करोगे तो तब जाकर वो इस्लाम की रूह तुम्हारी रगों के अंदर दौड़ेगी।